गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 एसएस में छेल्ले आपणे चेप्टर 15 एटले के जल परिवाह अने ए जल परिवाह में पण आपणे ए जे नदी छे पाणीनो जे प्रवाह छे एनु तंत्र एनी जे व्यवस्था छे एना विषे आपणे वात करी हती, एनी रचना विषे वात करी हती, एना जे मुख्य घटको छे एनो जे प्रवाह छे एना प्रकार छे एना विषे पण आपणे टूंकमां चर्चा करी गया। एमां पण आपणे जोयुं हतुं के नदीनो उपरनो भाग छे ने उपरवास, मध्यस्थ भाग अने हेठवास, त्यार पछी ए नदीना प्रवाहनी जे प्रणाली छे के आयताकार प्रणाली छे, वृक्षाकार प्रणाली छे, केंद्र त्यागी प्रणाली छे के पर्वताकार जेने कहीए। तो आवी रीते अलग अलग नदीओना जे परिवाह छे एना विषे आपणे माहिती अगाउना लेक्चरमां मेळवी गया हता। हवे विद्यार्थी मित्रों त्यार पछी आपणे ए समये चर्चा करी हती के भारतनी जे मुख्य नदीओ छे एने बे भागमां विभाजित करवामां आवे छे। एक तो हिमालयमांथी निकळती नदीओ अने बीजो द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेशनी जे नदीओ छे एना विषे आपणे वात करी हती। एमां पण मुख्य त्रण नदीओ सिंधु, गंगा अने ब्रह्मपुत्रा तथा एनी शाखा नदीओ अने एनो प्रवाह, एनुं तंत्र, एनी जे व्यवस्था छे एना विषे आपणे वात करी गया। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आ लेक्चरमां चर्चा करवानी छे द्वीपकल्पीय नदीओनी। एटले के द्वीपकल्पीय प्रदेश विषे आपणे जाणीए छीए एमांथी जे निकळती नदीओ छे एनो केटली लंबाई छे, कई कई जग्याएथी ए पसार थाय छे, कई केवा प्रकारनी शाखा नदीओ एने मळे छे अथवा तो क्या क्या नामे ओळखाय छे एना विषे पाठ्यपुस्तकना आधारे थोड़ीक चर्चा करीए। तो जोईए विद्यार्थी मित्रों पाठ्यपुस्तक ने आधारे द्वीपकल्पीय नदीओ विषे। द्वीपकल्पीय नदीओ पश्चिम घाट द्वीपकल्पीय नदीओनो मुख्य जल विभाजक गणाय छे। आपणे अगाऊ पण जल विभाजक विषे वात करी हती के प्रवाह अ अने प्रवाह ब एम बे भागमां विभाजित पाणीने विभाजित करे तो आपणे एने जल विभाजक कहीए। एम आपणा भारतमां पण जे द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेश एनी पश्चिमे आवेलो जे घाट छे जे सळंग घाट छे बरोबर, तो आ जे घाट छे पश्चिम घाट ए मुख्य जल विभाजक तरीके आपणे जोवा मळे छे। पश्चिम घाट दक्षिण भारतना पश्चिम किनारे दक्षिण थी उत्तर दिशा में व्याप्त छे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह द्वीपकल्पनी मुख्य नदीओ छे। आ बधी ज नदीओ पूर्व तरफ वही अने बंगाळनी खाडीने मळे छे। एटले जे पश्चिम घाट छे कई बाजू छे? दक्षिण भारत तरफ पश्चिम किनारे आवेलो छे अने उत्तर दिशा में एनो व्याप जोवा मळे छे। त्यार पछी नदीओनी वात करी छे के महानदी छे, गोदावरी छे, कृष्णा, कावेरी ए बधी द्वीपकल्पीयनी मुख्य नदीओ आपणे कही सकीए। आ बधी ज नदीओ पूर्व तरफ वही अने बंगाळनी खाडीने मळे छे। आपणे अगाऊ पण भारतना नक्शामां नदीओना प्रवाहमां जोयुं हतुं के द्वीपकल्पीय नदीओ कई तरफ जाय छे तो के मोटा भागनी नदीओ पूर्व तरफ वहे छे बरोबर। ए नदीओ जे छे पूर्व दिशा तरफ वही अने क्यां मळे छे? बंगाळनी खाडीने। अने मुख त्रिकोण प्रदेश एटले के डेल्टा धरावे छे, एटले के ए ज्यारे पण समुद्रने मळवा जाय त्यारे एना बे अन्य शाखा नदीओ होय तो ए बे भागमां विभाजित थती होय त्यारे वच्चेनो जे भाग छे डेल्टा मुख त्रिकोण प्रदेश, रसाळ प्रदेश बरोबर। पश्चिम घाटनी पश्चिमे अनेक नदीओ वहे छे। पश्चिम घाट छे एनी पश्चिममां पण अनेक नदीओ वहे छे। अलबत्त नर्मदा अने तापी जेवी मोटी नदीओ पूर्वथी वही अने पश्चिमे आवेला अरब सागरने मळे छे। मोटा भागनी नदीओ द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेशनी मोटा भागनी नदीओ जे छे पूर्व तरफ वही अने बंगाळनी खाडीने मळे छे। पण नर्मदा अने तापी ए बने एवी नदीओ जे छे के जे पश्चिम तरफ वही अने अरब सागरने मळे छे। नक्शामां नदीओनो जे तंत्र के व्यवस्था आपेली छे एने आधारे पण आपणे समजाई जाय। हवे जोईए नर्मदा बेसिन। नर्मदा नदी जे छे एनुं बेसिन एटले के जेटला विस्तारमांथी ए पसार थाय एनुं बेसिन क्षेत्र कहेवाय। तो एना विषे टूंकमां माहिती आपी छे। नर्मदा मध्य प्रदेशना अमरकंटक पासेथी निकळे छे, एटले के मध्य प्रदेश राज्यमां अमरकंटक नामना पर्वत पासेथी ए निकळे छे।
તે પશ્ચિમ બાજુએ એક ફાટ ખીણમાં થઈને વહે છે. એ પશ્ચિમ બાજુ તરફ જાય છે, શેમાં વહે છે? ફાટ ખીણમાં. આપણે અગાઉ પણ જોઈ ગયા હતા આયતાકાર પ્રણાલી એટલે કે કાટખૂણે જેને શાખા નદીઓ મળે. પણ કાટખૂણે શાખા નદીઓ ક્યારે મળી શકે? કે જો કોઈ નદી સીધો પ્રવાહ જતો એટલે કે ફાટ ખીણમાંથી પસાર થતી હોય તો ત્યારે પણ આપણે નર્મદા ઉદાહરણમાં જોયું હતું. ત્યાર પછી જોઈએ જબલપુર પાસે સંગેમરમરના ખડકાળ પ્રદેશમાંથી વહે છે. મધ્યપ્રદેશના જબલપુર પાસે એ સંગેમરમરનો ખડકાળ પ્રદેશ, સંગેમરમર એટલે આરસ પથ્થર, બરોબર, એના ખડકાળ પ્રદેશમાંથી એ વહે છે. અહીં ઢોળાવને કારણે તીવ્ર વેગથી વહે છે, જ્યાં ધુઆધાર નામના જળધોધની રચના થયેલી છે. એટલે કે એ જબલપુર પાસે ઢોળાવ વધારે છે, જ્યાં ઢાળ હોય અહીંયા એની ગતિ વધે એટલે વેગથી વહે છે. અને અહીંયા એક ધુઆધાર નામનો ધોધની રચના પણ કરેલી છે. આ નદીની શાખા નદીઓની લંબાઈ વધારે નથી. નર્મદા નદીની જે શાખા નદીઓ છે એની લંબાઈ છે એ વધારે નથી. મોટા ભાગની નદીઓ કાટખૂણે મળે છે. મોટા ભાગની નદીઓ કાટખૂણે મળે એટલે કેવી પ્રણાલી થઈ? આયતાકાર પ્રણાલી. આ નદીનો બેસીન મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતમાં વ્યાપ્ત છે. નર્મદા નદીની લંબાઈ લગભગ 1312 કિલોમીટર છે. એટલે કે નર્મદા નદી જે છે એની લંબાઈ 1312 કિલોમીટર છે. આમ તો આપણા ગુજરાતની પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો જીવાદોરી સમાન છે. અને નર્મદા નદી વિશે વાત કરીએ તો એના પણ ઘણા બધા અલગ અલગ નામ છે. ક્યાંક એ રેવાના નામે પણ ઓળખાય છે. જો સમય મળે તો આપણો ગુજરાતી એક પિક્ચર પણ નદી ઉપર બનેલું છે. ઘણા બધા લોકો નર્મદા નદીની પરિક્રમા કરવા માટે પણ જાય છે. ઘણી વખત આપણે એવું સાંભળતા હોઈએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ગુજરાત છે, મધ્યપ્રદેશ છે, રાજસ્થાન જેવા રાજ્ય જે છે એ સારા એવા નર્મદા નદી ઉપર નિર્ભર છે. અને આ જે નર્મદા નદી છે એના ઉપર બનેલું પિક્ચર રેવા ફિલ્મ છે એ ખરેખર જોવાલાયક છે. સમય અને સંજોગો હોય તો તમે ક્યારેક એ જોજો. અને નર્મદા નદી વિશે પણ એમાં ઘણી બધી માહિતી આપેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નર્મદા બેસિન વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરી. ત્યાર પછી છે તાપી બેસિન. તાપી નદી આપણે ખબર છે આપણા ગુજરાતમાં સુરતમાંથી એ પસાર થાય છે. નર્મદા નદી વિશે વાત કરતા હતા એક ભરૂચ પાસે જે સરદાર સરોવર ડેમ છે, બરોબર, એ નર્મદા નદી ઉપર જ આવેલો છે, જેની ઊંચાઈ વધારવામાં આવી હતી. તમે 8મા ધોરણમાં પણ એના વિશે ભણી ગયા છો, બરોબર. હવે વાત કરીએ તાપી નદીની. મધ્યપ્રદેશમાં સાતપુડાની ગિરિમાળાઓ છે. મધ્યપ્રદેશમાં જે ગિરિમાળાઓ છે અહીંના બેતુલ જિલ્લામાંથી તાપી નદી નીકળે છે. એટલે કે મધ્યપ્રદેશમાંથી જ તાપી નદી જે છે એનો ઉદ્ભવ છે. ક્યાંથી? બેતુલ જિલ્લામાંથી. તે નર્મદાની સમાંતર એક ફાટ ખીણમાં થઈ ને વહીને અરબ સાગરને મળે છે. એટલે કે તાપી નદી છે એ પણ એક ફાટ ખીણમાંથી વહી અને અરબ સાગરને મળે છે. મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં તેનું બેસિન ક્ષેત્ર વ્યાપ્ત છે. એટલે એનો પ્રવાહ જે છે સૌથી વધારે મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળે છે. અરબ સાગર તથા પશ્ચિમ ઘાટની વચ્ચેનું કિનારાનું મેદાન સાંકડું છે. એટલે કે અરબ સાગર છે અને પશ્ચિમ ઘાટ એની વચ્ચે જે કિનારાનું મેદાન છે કેવું છે? સાંકડું. અહીંની નદીઓની લંબાઈ ખૂબ જ ઓછી છે. પશ્ચિમ બાજુએ વહેતી મુખ્ય નદીઓની લંબાઈ ખૂબ જ ઓછી છે. એટલે કે પશ્ચિમ બાજુએ જે વહે છે એ બધી નદીઓની લંબાઈ ઓછી જોવા મળે છે. પશ્ચિમ બાજુએ વહેતી મુખ્ય નદીઓમાં સાબરમતી અને મહી એટલે કે મહીસાગરનો સમાવેશ થાય છે. તાપી નદીની લંબાઈ લગભગ 724 કિલોમીટર છે. એટલે કે તાપી નદી જે છે એની લંબાઈ 724 કિલોમીટર. આ નદીઓની લંબાઈ એક માર્ક્સમાં ખાલી જગ્યામાં કે પ્રશ્નોમાં પૂછાઈ શકે. તો આ હતું તાપી બેસિન વિશે આપણે વાત કરી. બીજી મુખ્ય નદીઓ છે પશ્ચિમ બાજુએ વહે છે, સાબરમતી અને મહી એટલે કે મહીસાગર નદી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તાપી બેસિન પછી આવે છે ગોદાવરી. હવે પછીની નદીઓ જે છે મોટા ભાગે બંગાળની ખાડીને મળશે. જોઈએ એના વિશે. ગોદાવરી બેસિન. આ નદી દ્વીપકલ્પીય નદીઓમાં સૌથી મોટી નદી છે. ગોદાવરી નદી જે દ્વીપકલ્પીય નદીઓ છે
એમાં સૌથી મોટી જો કોઈ હોય તો એ છે ગોદાવરી. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ આપણે ઉત્તરમાં હિમાલયની નદીઓમાં ભારતની સૌથી મોટી નદી ગંગા નદી એટલે કે બેસિન ક્ષેત્ર સૌથી વધારે ગંગા નદીનું છે, એવી જ રીતે દક્ષિણની ગંગા જો કોઈ હોય તો એ છે આ ગોદાવરી. એના વિશે પણ આમાં આપ્યું હશે ત્યારે જોશું. તે મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના પશ્ચિમ ઘાટના ઢોળાવમાંથી નીકળે છે. મહારાષ્ટ્રમાં પશ્ચિમ ઘાટનો જે ઢોળાવ છે ત્યાંથી એ નીકળે છે ગોદાવરી. તેની લંબાઈ લગભગ 1465 કિલોમીટર છે. આ નદી પૂર્વમાં વહી બંગાળની ખાડીને મળે છે. દ્વીપકલ્પીય નદીઓમાં તેનું બેસિન ક્ષેત્ર સૌથી મોટું છે. દ્વીપકલ્પીય જે નદીઓ છે એમાં સૌથી મોટું બેસિન ક્ષેત્ર કોઈનું હોય તો એ છે ગોદાવરી નદીનું. આ નદી બેસિનનો 50% ભાગ તો મહારાષ્ટ્રમાં જ છે. આ નદી જે છે એનો 50% પ્રવાહ જે છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? મહારાષ્ટ્રમાં. બાકીનું બેસિન ક્ષેત્ર મધ્યપ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં છે. બાકીનું જે છે એ મધ્યપ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી એની શાખા નદીઓ વિશે વાત કરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નદીઓની શાખા નદીઓ પણ યાદ હોવી જોઈએ. એ પણ એક માર્ક્સમાં ઘણી વખત પૂછાય. દાખલા તરીકે આપણે ગંગા નદી છે તો ગંગા નદીની શાખા નદીઓ કઈ કઈ છે એ એક માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે કે ભાઈ યમુના છે, બરોબર. ત્યાર પછી કોસી નદી છે જે બિહારમાંથી આવે છે, ગંડક છે, ઘાઘરા નદી છે, જે બધી ગંગા નદીની શાખા નદીઓ છે. એવી જ રીતે ગોદાવરી નદીની શાખા નદીઓ જોઈએ. ગોદાવરીને અનેક શાખા નદીઓ મળે છે, જેમાં પૂર્ણા, વર્ધા, પ્રાણહિતા, માંજરા, વેનગંગા તથા પેનગંગાનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે અમુક જે તે પ્રદેશની મોટી નદીઓ છે, પૂર્ણા, વર્ધા, પ્રાણહિતા, માંજરા, ત્યાર પછી વેનગંગા અને પેનગંગા, આ બધી જ જે શાખા નદીઓ છે એ કોને મળે છે? ગોદાવરીને. ગોદાવરીનો પ્રવાહન માર્ગ લાંબો અને બેસિન ક્ષેત્ર વિસ્તૃત છે. પ્રવાહન માર્ગ કેવો છે? લાંબો છે અને વિસ્તૃત એટલે કે પહોળો પણ જોવા મળે છે. તેથી તેને દક્ષિણની ગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે મહાનદી. મહાનદી વિશે જોઈએ. મહાનદી બેસિન, મહાનદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન. હવે એનો ઉદ્ભવ ક્યાં થાય છે મહાનદીનો? તો કે છત્તીસગઢના પહાડી ક્ષેત્રમાં છે. તે ઓડિશામાંથી વહી અને બંગાળની ખાડીને મળે છે. તેની લંબાઈ લગભગ 860 કિલોમીટર છે. તેનું બેસિન ક્ષેત્ર કયા કયા રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે? તો કે છત્તીસગઢ, ઝારખંડ તથા ઓરિસ્સા જેવા રાજ્યમાંથી એ પસાર થાય છે. તો આપણે મુખ્ય નર્મદા, તાપી, ગોદાવરી અને મહાનદી જોઈએ. એમાં નર્મદા અને તાપી જે અરબ સાગરને મળે છે, બાકી ગોદાવરી છે, મહાનદી છે, એ મોટા ભાગની હવે નદીઓ જે છે એ પૂર્વ તરફ વહી અને બંગાળની ખાડીને મળશે. જોઈએ આગળ બીજી નદીઓ વિશે. કૃષ્ણા નદી, કૃષ્ણા બેસિન, એનું નદી તંત્ર, એના વિશેની વાત કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તે મહારાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ઘાટમાં મહાબળેશ્વર પાસેથી નીકળે છે અને લગભગ 1400 કિલોમીટરની એ લંબાઈ ધરાવે છે. કૃષ્ણા નદી મહારાષ્ટ્રમાં પશ્ચિમ ઘાટ છે, એમાં મહાબળેશ્વર આવેલું છે. ઘણા બધા લોકો ત્યાં ફરવા માટે પણ જતા હોય છે. તો ત્યાંથી એ નીકળે છે અને 1400 કિલોમીટરની લંબાઈ ધરાવે છે. તેને મળતી શાખા નદીઓમાં તૃંગભદ્રા, કોયના, ઘાટપ્રભા, મુસી તથા ભીમા છે. તેનું બેસિન ક્ષેત્ર મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં ફેલાયેલું છે. તો એની શાખા નદીઓની અહીંયા વાત કરી છે કે અલગ અલગ પ્રકારની એની શાખા નદીઓ, જેમ કે તુંગભદ્રા, કોયના, ઘાટપ્રભા, મુસી તથા ભીમા એની શાખા નદીઓ છે અને એ મુખ્ય 3 રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે, એક મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશ. ત્યાર પછી કાવેરી બેસિન આપેલું છે. કાવેરી નદી જે છે એની વ્યવસ્થા કેવી છે? તો કે કાવેરી પશ્ચિમ ઘાટની બ્રહ્મગીરી પર્વતમાળામાંથી નીકળે છે. પશ્ચિમ ઘાટમાં આવેલું પર્વતમાળા બ્રહ્મગીરી, એમાંથી એ ઉદ્ભવે છે. તેની લંબાઈ લગભગ 760 કિલોમીટર છે. તેને મળતી શાખા નદીઓ અમરાવતી, ભવાની, હેમાવતી અને કાલિની. કે ભાઈ કાવેરી નદીની શાખા નદીઓ કઈ કઈ છે? તો કે અમરાવતી એની શાખા નદી છે, ભવાની, હેમાવતી અને કાલિની. ત્યાર પછી જોઈએ તેનું બેસિન ક્ષેત્ર
કયા કયા રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે? કેરળ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં વ્યાપ્ત છે. તે તમિલનાડુના કુડલુરના દક્ષિણમાં બંગાળની ખાડીને મળે છે. એટલે કે એ બંગાળની ખાડીને કયા રાજ્યમાં મળે છે? તમિલનાડુમાં. કઈ જગ્યાએ? તો કુડલુર એટલે કે કાવેરી પટ્ટનમ જે નામ છે પ્રદેશનું, ત્યાંથી એ બંગાળની ખાડીને મળે છે. આ સિવાય અન્ય નાની નદીઓ છે જે પૂર્વ તરફ વહી અને બંગાળની ખાડીને મળે છે. બીજી કઈ કઈ એવી નદીઓ છે? તો એના નામ આપ્યા છે દામોદર, બ્રાહ્મણી, વૈતરણી તથા સુવર્ણરેખા. હજી પણ અમુક એવી નાની નદીઓ છે કે જે પૂર્વ તરફ વહી અને બંગાળની ખાડીને મળે છે. ત્યાર પછી આપ્યું છે આટલું જાણવું ગમશે. પૃથ્વી સપાટી પર આશરે 71% જલાવરણ છે. 8મા ધોરણમાં ભણી ગયા છીએ. તેમાંથી 97% જળ ખારું છે એટલે કે સમુદ્રમાં છે. 3% જળ જ પેયજળ પીવાલાયક પાણી કેટલું છે? 3%. તેનો ચોથો ભાગ બરફના રૂપમાં છે. એ 3% છે એનો ચોથો ભાગ જોઈએ તો એ ક્યાં જોવા મળે છે? બંને ધ્રુવો ઉપર બરફ સ્વરૂપે અથવા તો પર્વતો ઉપર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે દ્વીપકલ્પીય નદીઓ વિશે માહિતી મેળવી. ત્યાર પછી થોડીક સરોવરો વિશેની પણ માહિતી છે. એ સરોવરો વિશે પણ તમે અગાઉના ધોરણોમાં ભણી ગયા છો અને હમણાં પણ આપણે નદીનો જે પ્રવાહ છે એમાં ઘણી વખત પેલા ઘોડાની નાળ જેવા સરોવરોની રચના થાય છે એ પણ જોઈ ગયા છીએ. સરોવરો મોટા ભાગે નદીનો પ્રવાહથી ઉપર જ્યારે પાણી વહે ને કોઈ નીચાણવાળા ભાગમાં એ પાણી ભરાયેલું રહે. અને ઘણી વખત સરોવરો પણ બે પ્રકારના હોય છે, કૃત્રિમ અને કુદરતી. બરોબર, ક્યાંક કુદરતી સરોવરોની પણ રચના થઈ હોય છે તો ક્યાંક કૃત્રિમ સરોવરો પણ રચવામાં આવે છે. તો જોઈએ સરોવરો વિશે. સરોવરો ભારતમાં અનેક નાના મોટા સરોવરો આવેલા છે. મીઠા પાણીના સરોવરો હિમાલયના પહાડી વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. હા, સરોવરો આ એક કુદરતી અને કૃત્રિમ તો ખરા જ, પણ પાણીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એમાં પણ બે ભાગ પડે, મીઠા પાણીના અને ખારા પાણીના. તો જોઈએ મીઠા પાણીના સરોવર કે હિમાલયની પહાડી વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. મોટા ભાગના સરોવરોમાં ચોમાસા દરમિયાન પાણી હોય છે. સરોવરોમાં મોટા ભાગના કેવા છે કે એમાં ચોમાસા દરમિયાન જ પાણી જોવા મળે. શુષ્ક ક્ષેત્રમાં અંતઃસ્થળીય નદીઓ વડે હિમાલયના ક્ષેત્રમાં સરોવરોની રચના હિમ નદીથી થયેલી છે. શુષ્ક ક્ષેત્ર, સૂકા ક્ષેત્ર જે છે એમાં નદીઓ વડે સરોવરની રચના થાય અને હિમાલય ક્ષેત્રમાં હિમ નદીથી એ સરોવરોની રચના થાય છે. કેટલાક સરોવરો પવન, નદીઓ અને માનવ પ્રવૃત્તિને કારણે રચાયેલા છે. તો વિસર્પી નદીઓમાં પૂરના પ્રકોપના કારણે ઘોડાની નાળ જેવા સરોવરો રચાય છે, જે આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ગયા છીએ. સમુદ્રની ભરતીના કારણે લઘુન સરોવરો રચાયેલા છે. સમુદ્રની જ્યારે ભરતી આવે અને એને કારણે કોઈ નજીકના સ્થળમાં ક્યાંક પાણીનો ભરાવો થાય, બરોબર, તો એવા લઘુન સરોવર મોટા ભાગે આપણે અગાઉ પણ જે પશ્વ જળની વાત થઈ હતી, પાછું ફરતું પાણી, બરોબર, કે ખારા પાણીના જે સરોવરો છે એને લઘુન સરોવર કહેવાય. તો એવી રચના પણ થાય છે. ચિલ્કા, કોલેરુ અને પુલિકટ એ આ પ્રકારના સરોવરોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. એટલે કે જે લઘુન સરોવર છે, બરોબર, એના ઉત્તમ ઉદાહરણ જે સમુદ્રની ભરતી દ્વારા થયા હોય, ચિલ્કા, કોલેરુ અને પુલિકટ. ત્યાર પછી રાજસ્થાનમાં આવેલું સાંભર સરોવર ખારા પાણીનું સરોવર છે, જેમાંથી મીઠું પકવવામાં આવે છે. કે ભાઈ રાજસ્થાનમાં જે સાંભર સરોવર છે એમાંથી તો મીઠું પકવવાની પ્રક્રિયા પણ થાય છે. ત્યાર પછી જોઈએ મીઠા પાણીના સરોવરો હિમાલયના ક્ષેત્રમાં છે, જે હિમ નદી દ્વારા નિર્માણ પામ્યા છે. જે તે સમયે હિમ નદીના ગર્તમાં પાણી ભરાવાથી સરોવરો રચાયા. હિમ નદીઓ બરફ પીગળી જતા અહીં સુંદર સરોવરો બન્યા. કાશ્મીરનું વુલર સરોવર ભૂગર્ભીય ક્રિયાઓ દ્વારા રચાયેલું છે. આ સિવાય દલ, ભીમતાલ, નૈનીતાલ, લોકતાલ અને બડાપાની વગેરે સરોવરો આ ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. તો હિમાલયની જે પહાડી વિસ્તાર છે એમાં પણ એની જે તિરાડો છે, ફાટ ખીણોની રચના થાય અને એમાં પણ સરોવરોની રચના થાય. ઘણી વખતે મોટા ભાગના ભૂગર્ભીય પ્રક્રિયાઓ આપણને ખબર છે કે મૃદાવરણના પોપડા પ્લેટો અથડાય, બરોબર, કંપન અનુભવાય, ક્યારેક ફાટ ખીણો, જ્વાળામુખી
તો આવી પ્રક્રિયાઓને કારણે પણ સરોવરોની રચના થાય છે. આપણા કાશ્મીરનું વુલર સરોવર મીઠા પાણીનું સૌથી મોટું સરોવર, અને બીજા અન્ય કીધા જ છે કે દલ સરોવર છે, ભીમતાલ છે, નૈનીતાલ, લોકતાલ અને બડાપાલી. આ સરોવરો જે છે એ પણ એક ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત થઈ આપણે સરોવરો વિશેની. ત્યાર પછી જોઈએ એની ઉપયોગિતા. ઘણી વખત 2 માર્ક્સમાં આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે, સરોવરોની શું ઉપયોગિતા છે, બરોબર? તો એ સિંચાઈ માટે ઉપયોગી બને છે, પીવાલાયક પાણી માટે ઉપયોગી બને છે, ખારા પાણીના સરોવર હોય તો મીઠાને પકવવામાં ઉપયોગી બને છે. ઘણા બધા સરોવરોમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ થાય છે, માછલી પકડવાનો વ્યવસાય. સાથે સાથે ક્યાંક સુંદરતાની દ્રષ્ટિએ પણ ઘણા બધા પ્રખ્યાત હોય છે. તો ઘણા બધા લોકો ત્યાં હરવા ફરવા, સહેલાણીઓ માટે એ ફરવાનું સ્થળ પણ બની રહે છે. તો એના વિશે થોડીક માહિતી આપી છે, જોઈએ. સરોવરો માનવીને અનેક રીતે ઉપયોગી છે. કેટલીક નદીઓ સરોવરમાંથી પણ ઉદ્ભવે છે. ઘણી બધી નદીઓ તો એવી છે કે જે સરોવરમાંથી એનો ઉદ્ભવ થતો હોય. જ્યાં વધુ વરસાદ પડે છે તેવા ક્ષેત્રમાં આવેલા સરોવરોમાં વધારે પ્રમાણમાં જળ સંચિત કરી શકાય છે, અને સંચિત કરેલા જળનો ઉપયોગ સિંચાઈ અને અન્ય ઉપયોગ માટે પણ થાય છે. સરોવરમાં સંગ્રહ કરેલા પાણીનો ઉપયોગ દુષ્કાળ વખતે પણ થઈ શકે. જુઓ, સિંચાઈ માટે ઉપયોગ થાય છે, દુષ્કાળ વખતે ઉપયોગ થઈ શકે છે. માનવી દ્વારા નિર્મિત નદી પર બંધાયેલા બંધો અને તેને અંતર્ગત કેટલાક સરોવરો જળ વિદ્યુત ઉત્પાદન માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એટલે જળ વિદ્યુત માટે પણ સરોવરો ઉપયોગી છે, જો એમાં બંધ બાંધવામાં આવ્યો હોય તો. ઘણા સરોવરો તો કુદરતી સૌંદર્યમાં વધારો કરે છે. પરિણામે આવા સરોવરો સહેલગાહ તરીકે વિકસિત થયા છે, ફરવા માટેના સ્થળ. સરોવરો મત્સ્ય પ્રવૃત્તિ અને પ્રવાસન સ્થળો તરીકે પણ મહત્વના બની રહ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરોવરો જે છે આપણા માટે કેટલા ઉપયોગી છે એના વિશેની વાત કરી છે. હવે ત્યાર પછી છે નદીઓનું આર્થિક મહત્વ. નદી, પાણી એ આપણા જીવનનું એક કુદરતી સંસાધન છે. પીવાલાયક પાણી ઘરમાં, ચીજ વસ્તુઓમાં ઉપયોગમાં આપણે લઈએ છીએ, વારંવાર પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કૃષિ એટલે કે આપણી જે ખેતી છે એમાં પણ પાણીનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ છીએ. સિંચાઈમાં પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી ઉદ્યોગોની વાત કરીએ તો એમાં પણ પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને અત્યારે પણ હાલમાં આપણે જોઈ શકીએ કે મોટા ભાગના જે શહેરો છે, જે વિકસિત શહેરો છે, બરોબર, એ કોઈક ને કોઈક નદી કિનારે આવેલા હોય છે. અને અત્યારથી નહીં, એક વાનરમાંથી માનવ બનવાની જે ખૂટતી કડી છે, આદિમાનવ કાળથી લઈએ તો એ સમયે પણ લોકોનો જે સમૂહ છે, આપણી જે જૂની સંસ્કૃતિ છે, મોટે ભાગે કઈ જગ્યાએ વસવાટ કરતી કે જ્યાં એને પાણી સરળતાથી મળી રહે. તો એ નદીઓના આર્થિક મહત્વ વિશે થોડીક વાત કરી છે. જોઈએ પાઠ્યપુસ્તકને આધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો. માનવ ઇતિહાસમાં નદીઓનું મહત્વ સૌથી વધુ રહ્યું છે. નદીઓનું પાણી એ કુદરતી સંસાધન છે. તે માનવીની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ માટે અનિવાર્ય છે. તેને માનવીની પ્રાથમિક જરૂરિયાતોને સંતોષી છે. ખેતી અને ઉદ્યોગનો વિકાસ નદીઓના કારણે થયો છે. તો પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ પણ નદીઓને આભારી રહી છે. મોટા ભાગના મોટા શહેરો નદી કિનારે વિકાસ પામ્યા છે. દાખલા તરીકે દિલ્હી યમુના નદીને કિનારે, કલકત્તા ગંગા હુગલી નદી, અમદાવાદ સાબરમતી, ભરૂચ નર્મદા, સુરત તાપી નદી, બરોબર. તો મોટા ભાગના આપણે જે શહેરો જોઈએ છીએ, બરોબર, જે મોટા શહેરો છે તો એ મોટા ભાગે નદી કિનારે જ વિકાસ પામ્યા છે. તો આમ એ આર્થિક મહત્વ પણ જોઈએ. હજી ભારત જેવા કૃષિ પ્રધાન દેશની કૃષિના વિકાસ માટે નદી એ પાયો ગણવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે ભારત છે એ મોટા ભાગે કૃષિ પ્રધાન છે, તો નદીઓ જે છે એ આપણો આર્થિક પાયો છે એમ કહી શકીએ. આધુનિક સમયમાં તેના જળનો ઉપયોગ પીવા માટેના પાણીમાં, સિંચાઈ માટે, જળ વિદ્યુત માટે તથા નૌકા વિહાર માટે થાય છે. અત્યારે પીવા માટે, ઉદ્યોગો માટે, ખેતી માટે એ તો આપણે કરીએ જ છીએ. નૌકા વિહાર માટે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે પણ જે હોડીઓ ચલાવીએ છીએ એમાં પણ આપણે નદીના પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. અને સાથે સાથે જળ વિદ્યુતમાં પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈએ નદી પ્રદૂષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આપણે એ પણ બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ, પીવાલાયક પાણી ખૂબ જ ઓછું છે, છતાં પણ આપણે એને પ્રદૂષિત કરવામાં કંઈ કસર છોડતા નથી. નદીઓમાં પણ ઘણી બધી એવી બાબતોને આપણે નદીમાં પધરાવીએ છીએ અથવા તો એ નદીને પ્રદૂષિત કરીએ છીએ. એ ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતો કચરો હોય તો પણ ભલે, કે પછી આપણા ઘર વપરાશમાં કારણે ગટરનું જે પાણી છે એને પણ નદીઓમાં છોડીએ છીએ. તો પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે આપણે ઘણી વખત પ્રદૂષિત કરીએ છીએ કેમિકલ વાળું પાણી. તો એ નદીનું પ્રદૂષણ છે એના વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવીએ. નદી પ્રદૂષણ. નદીના પાણીનો ઉપયોગ ઘરેલું, કૃષિ, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિમાં વધારે પડતો થાય છે. આપણે નદીઓને લોકમાતા કહીએ છીએ, તેને પવિત્ર પણ ગણીએ છીએ, તેમ છતાં નદીઓમાં ઉદ્યોગોનું દૂષિત મલિન જળ છોડીએ છીએ. શહેરોની ગટરોના પાણી શહેર પાસે આવેલી નદીઓમાં ઠલવાય છે. ઉપરાંત શહેરોનો કચરો પણ નદીના પાણીમાં નાખીએ છીએ. પરિણામે માનવી જેને લોકમાતા કહે છે તેવા નદીના પાણીને જ પ્રદૂષિત કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ એક ફેક્ટ વસ્તુ છે, વારંવાર જોઈએ છીએ, અનુભવીએ છીએ. લોકોમાં એ બાબતે પણ જાગૃતતા આવવી જોઈએ કે નદીનું પાણી છે એને આપણે દૂષિત ન કરીએ, કારણ કે આપણી પાસે પીવાલાયક પાણી ખૂબ ઓછું છે. જોઈએ આગળ. ઔદ્યોગિકીકરણ અને શહેરીકરણના પરિણામે જળ પ્રદૂષણમાં સતત વધારો થયા કરે છે. નદીના પાણીનું પ્રદૂષણ આપણી રાષ્ટ્રીય સમસ્યા બની ગઈ છે. તો નદીના પાણીને દૂષિત થતું અટકાવવા સરકાર હાલમાં વિશેષ પ્રકારના પ્રયત્ન કરી રહી છે. આ સંદર્ભે સરકારશ્રીની કામગીરીની સાથે લોક ભાગીદારી પણ એટલી જ ઈચ્છનીય છે. એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારની જે નદીઓ છે, દાખલા તરીકે આપણી ગંગા નદી છે, ગંગા નદી પર આવેલા ઘણા બધા ઘાટ છે, તો એના માટે આપણા જે આર્થિક બજેટ અંદાજપત્ર રજૂ થાય છે એમાં પણ અમુક રકમ એ ગંગા નદીને શુદ્ધ કરવા માટે ફાળવવામાં આવી છે. એટલે સરકાર પણ પ્રયત્ન કરી રહી છે, પણ માત્ર સરકાર દ્વારા લેવાયેલા પગલાંને આધારે જ શુદ્ધિકરણ થશે નહીં. સાથે લોક ભાગીદારી પણ જરૂરી છે. બનાવેલા નિયમોનું પાલન થાય અને નિયમનને આધારે લોકો ચાલે તો ચોક્કસ આપણે એ જળ પ્રદૂષણ, નદી પ્રદૂષણ જે છે એને અટકાવી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નદી પ્રદૂષણ વિશે માહિતી મેળવી ગયા. હવે એ પ્રદૂષણને અટકાવવાના ઉપાયો, કે ભાઈ નદી પ્રદૂષણ અટકાવવું હોય, જળ પ્રદૂષણ, તો કેવા ઉપાયો હાથ ધરવા જોઈએ. તમે છઠ્ઠા, સાતમા, આઠમા ધોરણમાં પણ એના વિશે માહિતી મેળવી ગયા છો કે પાણીને પ્રદૂષિત ન કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ. છતાં પણ જોઈએ પાઠ્યપુસ્તક આધારિત જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાય. જળ પ્રદૂષણ ઘટાડવા કડક નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. રાષ્ટ્રીય નદી સંરક્ષણ યોજના, નેશનલ રિવર કન્ઝર્વેશન પ્રોજેક્ટ, એક પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. એ દ્વારા જળ શુદ્ધિકરણના કાર્યક્રમો અમલી બનાવવા જોઈએ. ઔદ્યોગિક એકમો પોતાનું પ્રદૂષિત પાણી નદીઓમાં ન છોડે તે માટે કડક નિયમ બનાવવા જોઈએ. ઔદ્યોગિક એકમો પોતાનું પ્રદૂષિત પાણી નદીમાં છોડે છે, નદીમાં ન છોડે એ માટે શું કરવું જોઈએ? કડક નિયમો બનાવવા જોઈએ. ઔદ્યોગિક એકમોએ પોતાના ઉદ્યોગો દ્વારા છોડવામાં આવતા રાસાયણિક જળમાં રહેલા હાનિકારક તત્વો દૂર કરવા જોઈએ. એટલે કે ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતું જે ઝેરી પાણી છે એને નદીમાં છોડતા પહેલા જો એનું શુદ્ધિકરણ ફિલ્ટર કરી અને એને છોડવામાં આવે તો એ ઝેરી તત્વો જે છે એમાંથી નીકળી જાય અને પછી એને છોડી શકે છે. દરેક નાગરિકે નદીમાં સ્વચ્છ પાણી રહે તે માટે ઘરનો કચરો નદીના પાણીમાં ન ભળે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. તો અહીંયા પણ એ જ કીધું છે કે નાગરિકે પણ નદીમાં પાણી છે એ સ્વચ્છ રહે તો જે તે કચરો જે છે એ આપણે નદીમાં ન ફેંકી દઈએ એ માટેની પણ કાળજી રાખવી જોઈએ. આટલું જાણવું ગમશે. NRCP, નેશનલ રિવર કન્ઝર્વેશન પ્રોજેક્ટ, રાષ્ટ્રીય નદી સંરક્ષણ યોજના, ગંગા નદીના શુદ્ધિકરણના બીજા તબક્કામાં રાષ્ટ્રીય નદી સંરક્ષણ યોજના દાખલ કરી છે. ગંગા નદીને શુદ્ધ કરવા માટે આ યોજના એમાં પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર 15 જળ પરિવાહ, એમાં આપણે અલગ અલગ નદીની વ્યવસ્થા, એની જે પ્રણાલી છે એના વિશે માહિતી મેળવી ગયા. ત્યાર પછી નદીઓના પ્રકાર, હિમાલયની નદીઓ, ગંગા, બ્રહ્મપુત્રા અને સિંધુ નદી વિશે માહિતી મેળવી ગયા.
ત્યાર પછી દ્વીપકલ્પીય નદીઓ, એમાં નર્મદા, તાપી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા જેવી નદીઓ વિશે આપણે માહિતી મેળવી ગયા. એ કઈ બાજુથી એનો ઉદ્ભવ થાય છે અને ક્યાં એ મળે છે. ત્યાર પછી સરોવરો વિશે વાત કરી, સરોવરોની ઉપયોગિતા જોઈ, જળ નદીઓ જે છે એનું આર્થિક મહત્વ જોયું, અને એ જ નદીઓ જે છે બરોબર એનું પ્રદૂષણ કેવી રીતે થાય છે અને પ્રદૂષણને અટકાવવાના ઉપાયો આપણે જોઈ ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. હવે પછી નવા લેક્ચરમાં નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરશું. નમસ્કાર, અસ્તુ.